કહેવાય છે કે અડગમનના માનવીને હિમાલય પણ નડતો નથી ને આ કહાવત સાબિત કરી બતાવ્યું છે ગાંધીનગરની શ્રી વેદ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલે. આ ગાંધીનગરના સેક્ટર 25 ખાતે આવેલી છે અને તમામ વિદ્યાર્થીઓ મારી પાછળ જોઈ રહ્યા છો. આ તમામ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ખાસ કરીને જેઈ મેન્સની પરીક્ષા આપવામાં આવી હતી, જેની અંદર લગભગ 25 સ્ટુડન્ટે આ એક્ઝામ આપી હતી, જેની અંદર આશરે 12 વિદ્યાર્થી જે ક્વોલિફાઈડ થયા છે તે વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે આપણી સાથે છે. તેમની સાથે વાતચીત કરશું. કયા પ્રકારની એક્ઝામ હતી, કયા પ્રકારની તૈયારીઓ હતી, શું કહેવા માંગશો, આ એક્ઝામ કઈ રીતની હતી, શું એક્ઝામ હાર્ડ લાગી કે नहीं અને क्वालिफाइड થયા છો आप લોકો, સૌ પ્રથમ आपको શું લાગી રહ્યું છે? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था. पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था. फर्स्ट अटैम्प्ट से ज़्यादा सेकेंड अटैम्प्ट में मुझे लगा कि ज़्यादा क्वेश्चंस राइट हुए एंड कॉन्फिडेंस तो है कि इस बार फर्स्ट से ज़्यादा अच्छे हैं. आपको क्या लगता है खास करके एग्जाम देने में लगभग 25 स्टूडेंट हैं, 12 जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं इसमें पास हुए हैं, आपको क्या लगता है हार्ड कहीं ना कहीं हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ अर्पिता सुपेंद्र एंड आई एम स्टडीइंग इन श्री वेद इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 25 गांधीनगर. एंड एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 25 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 12 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किए फॉर एडवांस और सबका ही एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है. सबने ही पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है. किसी को थोड़ा हार्ड लगा, किसी को इजी लगा, पर ओवरऑल सबका अच्छा रहा. खास करके आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट एग्जाम थी जो आपने क्लियर कर ली है, दूसरी एग्जाम का भी आपने दिया है, लेकिन रिजल्ट अभी कुछ दिनों में आएगा. क्या लगता है रिजल्ट को लेकर मन में कोई संकोच ज़रा भी नहीं है, क्योंकि हमने पहले अटैम्प्ट के टाइम भी मेहनत की थी और जो बीच में हमें टाइम मिला है उसमें भी हमें स्कूल ने बहुत हेल्प की है. हमने स्कूल में प्रैक्टिस भी की है, काफ़ी पेपर सॉल्व किए हैं, अराउंड 65 पेपर सॉल्व किए हैं. तो कॉन्फिडेंस तो है कि दोनों अटैम्प्ट में अच्छा किया है. ચોક્કસ કહી રહ્યા છે તમામ पेपर सारा गया है. खास करके क्या कहना चाहिए, स्कूल के द्वारा किस प्रकार की तैयारी की जाती थी, आपको क्या लगता है स्कूल के हिसाब से जो मेहनत करवाई गई कहीं ना कहीं वो सार्थक साबित? माई सेल्फ विद्या फ्रॉम श्री वेद इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 25 गांधीनगर. मैं तो वो कहना चाहूँगा कि स्कूल के तरफ से जो हमें मोटिवेट किया गया, आई थिंक 1 महीने के इंटरवल में हमें 65 पेपर्स इन्होंने लिखवाए, जेई मेंस के प्रीवियस पेपर्स और पीवाईक्यू सॉल्व करवाए. उसके कारण और इन्होंने हमें मोटिवेट किया. મોટિવેટ કર્યા તેવું વિદ્યાર્થીઓ કહી રહ્યા છે. તમામ વિદ્યાર્થીઓની પહેલી પરીક્ષા હતી અને ક્યાંક ને ક્યાંક વર્ષની અંદર 2 પરીક્ષા લેવાતી હોય છે. જેઈ મેન્સની આ ફર્સ્ટ એક્ઝામ હતી તે લોકોએ ક્લિયર કરી ચૂક્યા છે. લગભગ આખી સ્કૂલની અંદર 25 વિદ્યાર્થી હતા, જેમાંથી 48% એટલે કે 12 વિદ્યાર્થીઓમાં સિલેક્ટ થયા છે, બીજી એક્ઝામ આપી ચૂક્યા છે. પરિણામની માત્ર રાહ જોવાઈ રહી છે. गणतरी दिवसों में परिणाम पर रिलीज थશે. आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये अप्रैल के अंदर जो एग्जाम इन्होंने दिए रिजल्ट उसका आएगा, रिजल्ट अगर बेहतर आता है तो क्या कहना चाहेंगे किस प्रकार के टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट में इनको चांस मिलने की संभावना हो सकती है? जी, अगर मैं बात करता हूँ तो जो जेई मेन का एग्ज़ाम है, बच्चे जैन और अप्रैल अटैम्प्ट देते हैं, तो इनका क्या एक चांसेस तो फिक्स हो गया कि इनको स्टेट लेवल में जो भी टॉप NITs वगैरह है, ट्रिपल IITs या टीम यूनिवर्सिटी एडमिशन तो मिलेंगे. इसके अलावा इनके पास एक चांस है जो जेई एडवांस एग्ज़ाम जो कि मई मंथ में होनी 26 को, उसके लिए बच्चे अब प्रिपेयर करेंगे. उनको एक नेशनल प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलेगा जहाँ बच्चे ऑल ओवर इंडिया देखेंगे वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं. उनको ये प्रैक्टिस जो है श्री वेद स्कूल में ही दी जाएगी, जहाँ पर बच्चों को पता चलेगा किस तरीके से हमें जेई एडवांस देना है और IITs को किस तरीके से एग्जाम में हम क्रैक करते हैं. जेई एडवांस की बात तो है, जो कि मेंस में अगर लोग अच्छा लेवल लाते हैं तो एडवांस में जाएंगे. सवाल यही है किस प्रकार का प्लेटफॉर्म उनको मिलेगा, कौन सा प्लेटफॉर्म अगर मिल सकता है टॉप लेवल का? जी, अगर हम बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म की, तो जो हमारा ग्रुप है इनोवर्स, तो उसमें क्या टॉप लेवल फैकल्टीज है जिन्होंने कि टॉप 10 में रिजल्ट दिया है, तो वो फैकल्टी मेंबर्स बच्चों को ऑनलाइन लेक्चर्स लेंगे और जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स रहे IITs के उसकी प्रैक्टिस कराएंगे और किस तरीके से कंसेप्ट को और वो बच्चे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और बेहतर टाइम लिमिट के अंदर उस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं. जिसकी ચોક્કસથી તો સાહેબ અત્યારે આપણી સાથે છે. સાહેબ ટૂંકમાં શું કહેવા માંગશો? તમામ વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે પહેલી એક્ઝામ હતી જેઈ મેન્સની આ લોકો ક્લિયર કરી ચૂક્યા છે, બીજી એક્ઝામ આ લોકોએ આપી છે, પરિણામ હજુ સુધી નથી આવ્યું, માત્ર ગણતરીના દિવસોમાં આવી જશે. એડવાન્સ માટેની પણ તૈયારીઓ સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. આપને શું લાગી રહ્યું છે વિદ્યાર્થી દ્વારા કયા પ્રકારની મહેનત? વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ સારી રીતે તૈયારી કરી છે. એ ઉપરાંત આખા વર્ષ દરમિયાન મારી IITians ફેકલ્ટી, ડોક્ટરેટ ફેકલ્ટી એમને પણ ખૂબ સારો સહયોગ આપ્યો છે. જ્યારે જોઈએ ત્યારે બાળકો સાથે હાજર રહ્યા છે. 24 કલાક એ લોકો ફોનથી પણ એ ક્વેરીને સોલ્વ કરી શકતા હતા. ઇવન દો એના ઉપરાંત એમને 65 પેપર ખૂબ સારી રીતે લખ્યા છે. ઓનલાઈન ને ઓફલાઈન બંને પ્રેક્ટિસો અમે આપેલી છે, એટલે ખૂબ સારી રીતે તૈયારી કરી છે. એમનો કોન્ફિડન્સ પણ ખૂબ સારો છે.
ગાઈડન્સ ખૂબ સારો છે સાહેબ કરી રહ્યા છે. તમામ વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે અભ્યાસ કરતા હોય છે ત્યારે સ્કૂલ એમની પડખે ઊભી રહેતી હોય છે, તમામ પ્રકારની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરતા હોય છે, ત્યારે શાળાના પ્રિન્સિપલ અત્યારે આપણી સાથે છે. મેડમ, શું કહેવા માંગશો? વિદ્યાર્થીઓને તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે, રિઝલ્ટ હવે ટૂંક સમયમાં આવશે, એડવાન્સ માટેની પણ તૈયારી તે લોકો કરી ચૂક્યા છે, એડવાન્સ આપશે. આપને શું લાગી રહ્યું છે? જો આ લોકો ક્વોલિફાઈડ તો થઈ ચૂક્યા છે, આગળનો પ્લેટફોર્મને આ લોકો કેવી રીતે જોશે? આગળના પ્લેટફોર્મ માટે તો સૌથી પહેલા તો કે વિદ્યાર્થીઓને આ સંસ્થાની અંદર 11th ક્લાસના ફર્સ્ટ ડેથી પ્રિપરેશન કરાવવામાં આવી છે. JEEની પ્રિપરેશન ફર્સ્ટ ડેથી થઈ છે, જેના કારણે લોકોનો કોન્ફિડન્સ લેવલ પ્લસ થયો છે. મારા તમામ વિદ્યાર્થી જેટલા ક્વોલિફાઈડ થયા છે એમાં 100% કે જેમનો ગોલ IIT છે તો IIT ક્લિયર કરી શકશે ડેફિનેટલી, અને એમના મા બાપનું અને સંસ્થાનું નામ રોશન કરશે જ વિદ્યાર્થીઓ. તમામ વિદ્યાર્થીઓને શું કહેવા માંગશો આ પરીક્ષાને લઈને? આ પરીક્ષા માટે હું બધા વિદ્યાર્થી માટે એવું કહીશ કે ક્યાંય પણ મહેનતનું ફળ નથી મળતું તેવું નથી. 11thના ફર્સ્ટ ડેથી સ્કૂલે પ્રિપરેશન કરાવી છે, ફેકલ્ટીનો સપોર્ટ, IITians ફેકલ્ટીનો સપોર્ટ મળ્યો, ટ્રસ્ટી સાહેબ DB સરનો પોતાનો આટલો સપોર્ટ મળ્યો છે, તો 100% કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ કરી શકે સર. 100% કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ કરી શકે છે. મેડમ કહી રહ્યા છે આ તમામ વિદ્યાર્થીઓ છે ગાંધીનગરના દ્રશ્ય, ગાંધીનગર સેક્ટર 25માં આવેલી છે ત્રિવેદ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ, અને આ સ્કૂલ ખાતે ખાસ કરીને જેઈ મેન્સની એક્ઝામ લેવાઈ હતી. ખાસ કરીને 25 વિદ્યાર્થીઓ હતા, જેમાંથી લગભગ 12 જેટલા વિદ્યાર્થી સિલેક્ટ થયા છે, ક્વોલિફાઈડ થયા છે, એટલે કે 48% આ વિદ્યાર્થીઓનું કહી શકાય. અને જ્યારે આ વિદ્યાર્થીઓ સિલેક્ટ થયા છે ત્યારે બીજી એક્ઝામ આપી દેવામાં આવી છે. પરિણામ હજુ સુધી નથી આવ્યું, માત્ર રાહ જોવાઈ રહી છે પરિણામની. ગણતરીના દિવસોમાં પરિણામ પણ જાહેર થશે, અને જ્યારે એડવાન્સની તૈયારી સંપૂર્ણ રીતે તે લોકો દ્વારા કરવામાં આવશે, એડવાન્સ ક્લિયર કરવામાં આવશે, એટલે મહત્વની વાત કહી શકાય કે પ્લેટફોર્મ આગળ તેમના માટે તમામ પ્લેટફોર્મ ખુલ્લા મૂકવામાં આવશે. માત્ર પ્લેટફોર્મ તેમને સિલેક્ટ કરવાનું છે, કારણ કે શાળા સપોર્ટ ચોક્કસથી કરતી હોય છે, વિદ્યાર્થીને આગળનું ભવિષ્ય પોતે નક્કી કરવું પડતું હોય છે. કેમેરામેન ભરત ઠાકોર સાથે પ્રેમ ચબે, ગુડ ગુજરાત, ગાંધીનગર.